तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी काफ़ी दिनों के बाद आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तमाम वो लोग जिन्होंने बहुत प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और उस कहानी में बहुत बड़ा एक सबक है और गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है शायद 2-3 मिनट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आप उकताएं ना, बल्कि वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का मैसेज लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इस वीडियो में शामिल हों, सुने और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो कहानी जो है इसका मौजू है नेकी का बदला नेकी। ये एक मुहावरा है, किताबों में भी हमने पढ़ा है और अपने बुज़ुर्गों से भी हमने सुना है कि नेकी का बदला नेकी है। लेकिन इस कहानी में आपको थोड़ा सा उलट नज़र आएगा, लगेगा शायद नेकी का बदला बदी है। तो यही इसका इंटरेस्ट है, तो इसलिए मेहरबानी करके वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी पंजाबी में आपको सुनाऊंगा। पंजाबी में कहानी का ज़्यादा मज़ा आता है और समझ भी आती है। एक बंदा सी, बंदा जंगल च किसी काम दे नाल गया, लकड़ियां कट्टण लई गया या वैसे उतों गुजरिया सी, किसी काम दे नाल जंगल च गया। तो जदों जंगल दे विच पहुंचा तो उन्होंने एक आवाज़ आना शुरू हुई कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर चला वां, मैनू बचाओ। बंदे ने इधर उधर वेख्या, उन्होंने कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन आवाज़ मुसलसल आई जा रही है। एक सप की आवाज़ है, सप बोलन दिया है कि मैनू बचाओ मैनू बचाओ। सप ने आवाज़ दी थी कि बंदे इधर उधर ना वेख, तेरे कोल एक पत्थर है, इस पत्थर के थले वेख, मैं ते पत्थर चुक ताकि मेरी जान बच जाए। बंदे ने पत्थर चुकया, थल्लों सप निकल आया। बंदे ने एक बहुत अच्छी नेकी की है, बड़ी वड्डी नेकी की, बंदे सप की जान बचा दी है। बजाए सप बंदे का शुक्रिया अदा करे, सप बंदे के अगे आके खलो गया कि बई मैं तेनू खाना है, तू मेरा शिकार है। बंदे ने कहा कि भलिया मैं तेरी जान बचाई है, तेरे ते नेकी की है, ते तू ये किहड़ी गल करन दिया है? नेकी का बदला नेकी है। सप आंदा नहीं बई, किहड़े जमाने च रहन दिया है? जिस जमाने च हुण तू रहन दिया है, इस जमाने च नेकी का बदला नेकी नहीं, बल्कि नेकी का बदला बदी है। बंदा बड़ा परेशान होया, वो बहस करन लग पिया आपस च। बंदा आंदा है नहीं, नेकी का बदला नेकी है। सप आंदा है नेकी का बदला बदी है। दोवें आपस च बहस करन डे ने। सप ने कहा अच्छा इंज करने आ, किसी को फैसला करा लेने आ, तिन्ना बंदियां को फैसला करावांगे। अगर 2 बंदे तेरे हक च फैसला दे देन तो फिर मैं तेनू छड्ड दांगा, अगर फैसला मेरे हक च दे दिता तो फिर मैं तेनू खावांगा। सप नूं असीं वेखने कि सप दा काम है, उहदी फितरत है कि उन्हें डंग मारना है। जिन्ना मर्जी तुसीं उहदे नाल नेकी कर लो, उन्हें डंग मारना ही मारना है, सप दी फितरत है। तो सप अपनी फितरत के मुताबक उस बंदे ते जुल्म करने की कोशिश कर रहा, उहदे नाल नेकी हुई है पर वह बदी करना चाह रहा। बंदा मजबूर है, हुण जंगल दे विच फस गया है। तो सप ने उहनूं जिहड़ा ऑप्शन दिता है कि 3 बंदियां कोलों फैसला करा लेने आ। तुर पे ने, रस्ते दे विच उन्होंने एक बजुर्ग घोड़ा मिलिया। घोड़े दे कोलों पुछया भी जवाना दस, नेकी का बदला नेकी है कि बदी है? घोड़े ने कहा बई नेकी का बदला बदी है। बंदे ने पूछा भी क्यों? आंदा जदों मैं जवान सा, जदों मैं रेड़ा खिंच सकता सा, टांगा खिंच सकता सा, ते मेरा मालक मैनू टांगे अगे जोंदा सी, रेड़े अगे जोंदा सी, अपने बच्चों की रोटी कमांदा सी। मैं बजुर्ग होया, हुण वेला आया सी कि मेरा मालक मेरी सेवा करदा, मैं सारी उम्र उहदे नाल नेकी करदा रहा, उहदे बच्चों लई रोटी कमांदा रहा,
ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਬਈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਢੱਗੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਦੱਸ ਬਈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦੀ ਹੈ? ਢੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਢੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲ ਅੱਗੇ ਜੋਂਦਾ ਸੀ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਢੱਗੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਢੱਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂੰਮੜੀ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਲੂੰਮੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਲੂੰਮੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੂੰਮੜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਬਈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਹੈ? ਲੂੰਮੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ 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 ਬਈ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਪ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੂੰਮੜੀ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਸੱਪ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਪ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੂੰਮੜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ? ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਦੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਨੇਕੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਕਦੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਨੇਕੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਨੇਕੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਜਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਜਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਜਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ तमाम ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਜਰ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।